الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولاد صافي جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن كنوجاتي شريف هداية الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن علي بن الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب منذر بن فؤاد المسابة وأصولهم وفروعهم ثم إلى روكي حجي محمد خليل وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بيسي سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنجيتان وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وكي حجي محمد زيني البنجاري وأصولهم وفروعهم ثم إلى رو جدي كي حجي مصنف بن قور حجي الياس بن حجي شهري بن حجي سامع بن بك جهرا جدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون وجدتي حجي سلام بن قريش جدتي حجي صوفيا بنت سدين وجدي حجي حلوان بن حجي رايا وجدتي حجي داسوع بن حجي شاطري جدي حجي حمداني بن حجي مختار وجدتي حجي سرما بنت حجي سلام والوالدة حجي صوفيان بنت داتو حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي علواني وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد para hadirin dan hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita doakan orang tua kami Kiai Haji Ghazali Musannif beserta guru-guru kita khususnya Al Habib Umar bin Ahmad Al-Attas wal Habib Abdul Rahman Syekh Al-Attas. Mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat dan bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada minggu ini masih dalam kajian tafsir dalam surah An-Nisa. Yang akan kita bahas di malam hari ini adalah surah terakhir dari surah An-Nisa ayat 176. Di mana ayat ini menerangkan tentang hukum faraid, ya.
Jadi dalam surah An-Nisa ini ada 3 tempat Allah menerangkan tentang hukum faraid, dan ini luar biasa. Ya, hampir semua hasil dari ilmu faraid ada di surah ini. Ya, ada lagi nanti di surah Al-Anfal, tambahan untuk ulul arham, dzawil arham. Ya, yang pertama itu mengenai mirathul usul wal furu'. Ya, di awal-awal surat, ya kalau mau dibuka dicek lagi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, itu pembahasan mengenai warisan anak sama orang tua. Kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya anak, dia punya orang tua, berapa bagiannya? Itu udah kita bahas tuh, ya. Kalau saya meninggal dunia misalnya, ya, saya masih punya bapak, maka bapak saya dapat bagian. Ya, bapak saya dapat bagian. Berapa bagiannya? Lihat saya punya anak apa enggak. Kalau saya punya anak laki-laki, maka bapak saya dapat sudus, dapat 1/6 dari harta saya. Ya. Kalau seandainya anak saya laki-laki dan perempuan, ya, maka anak laki-laki dan perempuan jadi asobah, sisa. Bapak saya ngambil 1/6. Kalau ibu saya masih hidup, ibu saya 1/6, bapak saya 1/6. Sisanya buat anak saya laki dan perempuan. 1:2. Laki 2, perempuan 1. Gitu ya. Hitung kepala, laki kepalanya 2, perempuan kepalanya 1. Ini kalau ada anak. Kalau enggak, kalau ada orang tua. Kalau orang tua udah meninggal dunia, berarti ntar sisanya ke anak. Ya, dibagi kepada anak. Kalau ada anak laki-laki, maka maaf, encang-encing, ponakan, lewat. Ya, gugur saudara. Ya. Kalau udah anak laki, udah gugur semuanya, nggak dapat apa-apa. Dia kuat anak laki-laki itu, anak nasab. Ya. Kemudian ayat berikutnya mengenai yang kedua, mirathuz zaujain wal akhwah wal akhwatul Di surah An-Nisa juga, ya, kata Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya, ini pembahasan mengenai warisan suami istri dan juga saudara seibu. Ada saudara sebapak seibu, ada saudara sebapak saja, ada saudara seibu saja. Ini cara pembagiannya beda. Khusus untuk saudara seibu itu ada pembahasan khusus. Mereka dapat sudus, dapat 1/6. Ya, dengan apa syarat-syaratnya. Kalau suami istri, kalau kita punya istri kita meninggal dunia, maka kata Allah, kamu dapat 1/2 dari harta istri kamu kalau istri kamu nggak punya anak. Ya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau mereka istri kamu meninggal punya anak, baik anak dari kamu atau dari suami yang sebelumnya, suami yang lain, maka kamu dapat 1/4 dari harta istri kamu. Ya, jadi kalau istri kita meninggal duaan, Bang Komar, kita dapat 1/4 dari hartanya. Kalau dia punya kos-kosan 4, kita 1 pintu, gitu, ya. Itu kalau dia punya anak. Kalau nggak punya, 2 pintu setengah, ya. Alhamdulillah. Jangan harapin Bang Komar. Ya. Tapi kalau kita meninggal dunia, maka kata Allah, istri kamu dapat 1/4 dari harta kamu. Kapan itu? Kalau kita nggak punya anak. Ya. Tapi kalau kita punya anak, baik dari istri kita yang ini, atau istri kita sebelumnya, atau istri kita yang lain, kalau ada lebih dari 1, maka istri dapat 1/8. Ustaz, ini 1/8 masing-masing istri, misalnya Bang Komar bini 3, apa masing-masing bini dapat 1/8? Enggak. 1/8 dibagi 3 rame-rame situ. Ya, jatuhnya udah 1/8 aja. Sisanya terbuat anak, gitu ya. Ini pembahasan mengenai suami dan istri di ayat yang awal-awal tuh An-Nisa. Nah, di akhir ayat ini, di akhir surah An-Nisa, Allah ingin membahas mengenai warisan saudara sebapak seibu dan saudara sebapak. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ini turun ketika sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah tamarrada, sakit. Jabir bin Abdullah sakit. Ketika Nabi mendengar sahabatnya sakit, fadzahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar liyaudahu masyiaini. Maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar pergi menjenguk sahabatnya Jabir bin Abdullah. Berdua datang jalan kaki Nabi ini, ya. Falamma dakhala alaihi wajadahu mughma alaih. Ketika nyampe di rumahnya Jabir, dia lihat Jabir pingsan. Ya, lagi pingsan, sakit, pingsan, enggak sadarkan diri. Kemudian fatawaddu'a Rasulullah thumma sabba alaihi min wada'ih fa afaqa. Lalu Nabi ketika lihat Jabir pingsan, Nabi wudu. Nabi ambil air wudunya ditadangin, begitu selesai wudu, bekas wudunya Rasulullah disiram ke si Jabir. Sadar Jabir. Ya, kena air wudu bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadar. Lalu begitu sadar dia nanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali?" Apa yang harus saya kerjakan dengan harta saya ini? Ya. Falam yarud alaihi hatta nazalat ayat. Nabi diam aja
sampai turun ayat ini. Nah, turun ayat ini. Kenapa nak Jabir bertanya? Karena Jabir ini termasuk orang yang nggak punya, bapaknya udah meninggal dan nggak punya anak. Ya. Nah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dari pertanyaan Jabir bin Abdullah? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit saya berikan tazkir, pengingat. Banyak dari para dai atau ustadz atau kiai ketika ceramah atau menyampaikan kajian, ini saya juga belum lama tahu ya, beberapa bulan yang lalu ada dalam satu kitab kesalahan yang sering dilakukan para dai ketika mengatakan begini, ya, qala Allahu taala. Ini berarti kan ingin menyampaikan firman Allah nih. Qala Allahu taala, lalu dia baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kesalahan fatal katanya. Ya, karena Allah enggak berlindung dari setan. Ini ucapan kita kalau mau baca Quran. Tapi Anda depannya mengatakan qala Allahu taala. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Berarti Allah minta perlindungan sama siapa? Ini kesalahan. Jadi kalau sudah mengucapkan qala Allahu taala, langsung baca ayatnya atau baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Mungkin sekedar intermezzo aja untuk para dai, para ustaz seperti Bang Komar kan sering ceramah dia ini, ya. Jadi yang sampai salah Bang Komar, ya. Kata Allah, apa kata Allah? Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falidh-dhakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu ya Muhammad. Jadi yang nanya Jabir dan saudara-saudaranya. Ini kalau Jabir nggak ada umur gimana ya Rasulullah? Hartanya bagaimana ini? Dan Jabir pun bertanya, iya gimana ya Rasulullah harta saya ntar? Kalau ada anak ada orang tua mah gampang dah itu. Ini nggak ada udah, ya. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa, meminta jawaban hukum fil kalalah, dalam masalah kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu alladzi la walada lahu wala walid. Orang yang enggak punya anak dan enggak punya orang tua. Gimana cara bagi warisannya ini? Harta peninggalan dia. Nabi diam ketika ditanya ini. Kata Allah, "Qul," ucapkan, katakan ya Muhammad, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah lah yuftikum, yang akan memberikan fatwa kepada kalian. Fatwa langsung dari Allah, ya. Fatwa langsung dari Allah fil kalalah, dalam masalah kalalah, ya. Ma'ruf ya, kalalah orang yang nggak punya anak dan nggak punya orang tua. Imma udah meninggal orang tuanya dan anaknya, atau anaknya udah atau memang belum menikah. Kalau nggak punya orang tua nggak mungkin, ya, pasti punya orang tua, ya. Imam masih hidup, udah meninggal. Cuma kalau anak, bisa dia nggak punya anak, memang nggak pernah nikah, atau anak udah meninggal dunia, atau nikah tapi nggak punya anak. Kan ada tuh mandul, sampai dibikin lagu kan, mandul, ya. Nah, lupa lagunya. Nah, ini gimana hukumnya kata Allah? Ini mru'un, ya. Ini mru'un seseorang, ya. Halaka, ini murun in, jikalau seseorang, kata Allah gitu, halaka binasa, ai mata, meninggal dunia, laisa lahu waladun, laisa lahu, dia tidak memiliki waladun, seorang anak. Walad ini satu kalimat yang bisa digunakan untuk laki dan perempuan, ya. Kam auladak, berapa anak kamu? Itu pertanyaan buat laki dan perempuan. Cuma kalau misalnya kam abnaak atau kam abnauk, kam abanatuk, ya itu berarti laki dan perempuan, beda-beda. Cuma kalau aulad atau walad itu bisa digunakan buat laki dan perempuan. Laisa lahu waladun, dia enggak punya anak, mau anak laki enggak ada, anak perempuan enggak ada. Ai wala walid, dan juga tidak mempunyai orang tua, ya. Ini yang disebut wahwal kalalah, itulah kalalah. Bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Walahu ukhtun, dan dia memiliki ukhtun, saudara perempuan, ya. Min abawaini, baik dari bapak dan ibunya, saudara kandung, sebapak seibu, ya.
Au abin, atau saudara sebapak saja. Ya, bapak saya nikah lebih dari satu, poligami, dan dari istri yang selain ibu saya punya anak juga. Nah, saudara perempuan, ini namanya saudara sebapak saja, tidak seibu. Beda ya, dari hukumnya beda-beda nih. Ya, jadi harus paham dulu. Jangan kalau ditanya orang, Ustaz, saya punya saudara sekian-sekian, gimana warisnya? Langsung hitung. Tanya dulu, ini saudara sekandung apa enggak? Ya, sekandung apa sebapak seibu, apa sebapak doang, apa seibu doang? Beda-beda ini hukumnya. Ya. Maka kata Allah, falaha nisf. Falaha, maka bagi saudara perempuan tadi yang sebapak seibu atau sebapak saja, nisfu ma tarak, setengah dari harta yang dia tinggalkan. Ya. Jadi kalau misalnya saya meninggal dunia, saya nggak punya orang tua, udah meninggal, anak saya nggak punya, ya, istri nggak ada nih, bujangan dah, jomblo. Ada yang jomblo di sini. Nah, tapi kaya, ya, duitnya ada. Meninggal saya, Diki jomblo nih, ya. Diki meninggal dunia, bapak nggak ada, anak nggak ada saudara. Saudara saya laki perempuan satu, maka nih saudara perempuan falaha nisfu ma tarak, dia dapat setengah dari yang dia harta yang ditinggalkan. Jelas nih? Kalau sendirian ya, ukhtun itu berarti satu kalau sendirian. Wa huwa, ya, dan dia saudara nih ya. Ini saudara baik al-akh kadzalik, saudara laki juga sama, ya. Yarithuha, tapi gini ntar kalau saudara laki gini ya. Laki-laki dalam faraid itu, dalam warisan umumnya ashabul asabah, ya, sisa. Ya, sisa. Kalau perempuan ashabul furud, dia ada bagian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau dia sejajar, maka nanti yang laki ini bisa membuat perempuan jadi asabah juga. Jadi sisa. Misalnya, saya meninggal dunia, ada anak perempuan satu, maka anak perempuan saya dapat setengah. Kalau dia dua, perempuan dua-duanya 2/3. 3 atau lebih, 2 atau lebih, 2, 3, 4, perempuan semuanya 2/3 rame-rame, gitu ya. Tapi kalau ada laki satu saja, anak laki satu, kayak sekarang saya nih, anak saya laki satu, perempuan 3, 4 nih. Ini kalau saya nggak ada umur, maka abangnya ini si Arbi ini, anak saya yang laki, bisa membuat adik-adiknya jadi asobah, jadi sisa, dapatnya sisa. Nah, kalau sudah berubah jadi sisa, dia tidak jadi bagian furud lagi, tidak bagian seper lagi, setengah, 2/3 enggak. Jadi sisa, namanya sisa itu ntar 2/1. Laki 2, perempuan 1. Jadi kalau saya nggak ada umur, itu Arbi, palanya 2, adiknya 3. Jadi sekarang saya punya anak 5. Ya, Arbi ngambil 2 bagian, yang anak perempuan 1. Paham kira-kira nih? Ya, begitupun saudara kita meninggal dunia. Kita nggak punya siapa-siapa, bapak nggak ada, anak nggak ada, maka punya saudara perempuan 1, dia dapat setengah. Ya, kalau 2 ustadz, nah, ntar Allah tak katakan, ya. Kemudian wahwa yarithuha illam yakul laha walad, wahwa, dan apa namanya, dia yang tadi saudaranya dia tuh ya, memberikan warisan kepada saudara perempuan. Jadi yang meninggal ini memberikan warisan kepada saudara perempuan dia, ya, yang dia tinggalkan ini. Illam yakul laha walad, kapan saudara perempuan dapat setengah? Illam yakul laha walad, jikalau sang mayit ini tidak memiliki anak. Nah, kalau punya anak berubah lagi komentar. Kalau saya punya anak, ya, kalau anaknya laki, fa in kana laha waladun dzakar fala syai'a lahu. Ya, kalau saya punya anak laki-laki, maka saudara saya mau laki mau perempuan gak dapat apa-apa. Abang saya tuh, adik saya 2, saya meninggal, jangan otak-atik, ada Arbi, ya, ada anak laki saya, mundur, semua mundur, encang-encing mundur. Biar kata anak saya masih bayi, baru lahir, procot, ya, saya meninggal dunia, encang-encing mundur, nggak ada bagian di sini. Ya, ini Allah yang bagi. Jangan mentang-mentang, lu ponakan diam, gue yang ngatur. Lu ponakan, dia anaknya, ya, anaknya ini punya hak dia itu, ya. Nah, kata Allah begitu. Kalau nggak punya anak, tapi kalau anak perempuan gimana Ustadz? Kalau anaknya perempuan, bukan anak laki, kalau 1, ya, au unsa falahu ma fudula an nasibiha, ya. Kalau misalnya perempuan, saya punya anak perempuan 1, berarti anak perempuan saya dapat setengah, ya, dapat setengah kalau dia sendirian. Sisanya kemana? Kasih ke saudara saya yang perempuan. Berapa sisanya? 1/6. Dia dapat jatah 1/6. Ya, dapat jatah 1/6. Tapi kalau seandainya saya punya saudara perempuan dan laki-laki, ya,
Kalau punya saudara perempuan dan laki-laki, yang tadinya dapat 1/6 tuh perempuan, gara-gara ada laki-laki jadi asobah. Asobah itu ntar 2/1 dari sisanya. Nah ini ya, paham kira-kira nih. Sebenarnya kalau faraid itu enak pakai papan tulis dan detail. Mungkin insya Allah saya kebayang nanti mudah-mudahan kalau memang ada umur setelah kajian nikah kita ngaji faraid. Kalau yang mau ngitung, kalau mau puyeng ya hadir, kalau enggak jangan. Nanti tapi kita masih ada kajian nikah tuh ya, majelis qiyamul lail. Nanti kalau udah hatam itu kita ngaji, terserah mau ngaji kitab nikah yang lebih gede atau mau ngaji faraid biar paham cara ngitung ya. Jadi kita nggak berantem. Ini gue berapa nih? Tapi kalau ngerti kan enak, gitu ya. Taib. Kemudian fa'in kana tasnataini, kalau saudara perempuannya ada 2 atau lebih, ya. Ukhtani isnataini ay fasa'ida, atau lebih, ya. Gimana hukumnya ini? Falahumas thulutsani mimma tarak, maka kedua saudara perempuan ini thulutsan, dapat 2/3 mimma tarak, dari harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal dunia. Paham nih? Tapi saya nggak punya anak nih, ini pembahasan saya nggak punya anak. Kalau saya nggak punya anak, saudara perempuan saya kalau sendiri dapat setengah, kalau dia berdua atau lebih maka dapat 2/3, dibagi rata dong, dibagi berapa tuh orangnya, ya. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, wa in kanu, dan jikalau ada siapa al-warathah, ahli waris, ikhwatan yaitu saudara laki-laki, rijalan wa nisaa, ya ikhwah saudara, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Nah, kalau tadi kan pembahasannya perempuan semua. Kalau sendiri dapat setengah, 2 atau lebih dapat 2/3, rame-rame. Sekarang ada laki-laki nih, ada laki ada perempuan, terserah mau lakinya 1 mau perempuannya berapa, terserah, pokoknya ada laki ada perempuan, ya. Falidzakari mithlu hadzil unthayain, falidzakari, maka bagi laki-laki, minhum di antara mereka, mithlu hadzil unthayain, seperti bagian 2 perempuan. Jadi kalau laki bagiannya 2, perempuan 1. Ini hukum Allah ya. Jadi jangan sampai kita nggak terima. Terkadang kalau disampaikan, apa ini? Gue yang ngerawat bapak gue, lu kemana lu? Anak cowok, nggak tahu capeknya. Gue yang capek ini, nyebokin apa? Ya udah, emang bagiannya begitu. Ya, saya pernah nanya Habib Salim, Beb, ini kalau ada yang nggak terima gimana, Beb? Ya, masalah faraid, Beb. Ya, atau mau bagi sama rata aja, nggak terima kok, bagi 2/1. Kata Habib Salim, jawab aja, hadza ma qasamahullah. Inilah pembagian dari Allah. Mau bilang apa? Allah yang bagi, ya. Toh kita juga nggak capek nyari hartanya, ya. Bukan kita yang nyari, cuma dapat doang. Timbang dikasih berantem, ya. Kalau dikasih diem, dikasih namanya. Ada orang dikasih protes gitu, dikasih protes, ya. Sama dikasih sama Allah protes. Ya kalau Allah marah, gua nggak bagi sekalian lo, nggak bagi repot lagi ntar jadinya, ya. Ya namanya dibagi, udah dibagi, ya. Dan ini banyak kasus. Kenapa kok kata para ulama? Kenapa masalah faraid Allah turun tangan langsung dalam pembagiannya? Bagian-bagiannya dibagi langsung sama Allah. Ini sudus, ini setengah, ini 2/3, ini 1/3. Kenapa dibagi langsung? Sedangkan zakat Allah nggak terangin secara detail. Nabi yang nerangin. Tapi kalau faraid kenapa Allah yang terangin langsung? Karena kata para ulama, Allah tahu watak manusia itu kalau udah sama harta pelit. Ya, tabiatul insan, ya. Kullama yazdad malu yazdad bukhluh, kata ulama. Watak manusia umumnya kalau udah masuk urusan duit, makin banyak duit makin banyak pelitnya. Berapa warisannya? 10M. Udah nih berantem dah, ya. Ribut dah sampai nggak tegur-teguran masalah warisan. Masya Allah, ya. Jadi bagi yang ngerti hukum, udah serahin sama Allah aja, serahin sama Allah. Saya beberapa kali nanganin masalah faraid itu, ya ada yang terima, ada yang enggak. Yang terima alhamdulillah, yang enggak saya udah lepas tangan, yang itu udah saya jelasin. Ya. Ini Ustadz, orang tua saya meninggal, bapak saya, ibu saya ngebagi-bagiin harta kebanyakan ke adik paling bontot. Itu, karena paling sayang sama adik paling bontot. Gimana itu? Ya. Gimana hukumnya itu? Enggak bisa itu. Begitu ayahnya meninggal, harta ayah, harta bapak, ibu cuma dapat 1/8, ya. Sisanya anak laki dan perempuan 2/1. Nggak bisa main bagi-bagi aja. Kadang kejadian begitu. Udah ibu masih hidup, ibu aja ngatur, nggak bisa. Kalau anaknya nggak ridho bagaimana? Langsung bagi.
Kata ibunya, gue cuma dapat 1/8. Segitu bu bagiannya bu. Kan gue dari sama bapak lu dari ngeritis dari segala macam. Ya itu bagian dari Allah. Ya, nah kita juga tahu diri juga, mak kita yang namanya kita dapat dari bapak kita, ya jangan lupain orang tua kita yang rawat kita. Ya, tapi bagiannya harus jelas. Jangan main bagi-bagi aja mentang-mentang emak masih hidup, gue bagi-bagi nih. Nah, harta siapa dibagi-bagi? Harta ahli waris dibagi-bagi, nggak bisa. Kecuali jatah emaknya 1/8 dibagi ke anak yang dia paling sayang, silahkan. Emaknya dapat ruko, bagian emaknya nih, gue kasih si bontot, itu silahkan aja. Cuma yang lain nggak bisa. Ya, udah harta ahli waris. Kalau mau begitu dari dulu waktu masih hidup bagi-bagiin. Jadi begitu meninggal kagak ribut. Ya, kan kebanyakan sekarang begitu. Yang perempuan nggak mau 2/1, atau yang tua nggak mau diatur, maunya ngatur. Ya, mentang-mentang paling tua. Nah, ini repot nih warisan. Makanya Allah turun tangan langsung. Ya. Maka kata Allah gitu, yubayyinullahu lakum. Nih, lihat di akhir ayatnya. Yubayyinullahu lakum. Allah jelaskan pada kalian. Allah yang jelaskan nih. Ya, supaya kita sadar ini masalah faraid ini udah lu diem aja, Allah yang ngatur. Ya, nggak usah pakai cincang-cincong, nggak usah pakai nggak terima, diem aja udah kata Allah. Yubayyinullahu lakum. Allah terangkan pada kalian syara'i'a dinikum, syariat agama kalian supaya apa? Antadillu ay li an la tadillu, supaya kalian tidak sesat. Allah turun tangan langsung kata Allah, khusus dalam urusan ini nih, ya, supaya apa? Supaya kalian gak tersesat dalam pembagian harta waris. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Wa minhul mirath, khususnya masalah warisan. Ya, Allah lebih tahu. Sekarang ada paham jil, oh itu mah 2/1 zaman dulu. Ya, sekarang udah gak berlaku lagi. Kenapa? Sekarang perempuan kerja juga, capek, sama-sama cari duit. Ya, maka sama rata, nggak bisa begitu. Ya, ini hukum agama, ya, Al-Quran ini sampai hari kiamat, nggak bakal berubah ini. Ya, terus langgeng sampai hari kiamat. Jadi mau biar gimana pun tetap aja 2/1. Gimana Baji? Siapa yang diem nih? Diem tentang? Diambil sendiri. Nah, kalau ada orang diem aja, ya, yang tua paling tahu warisan bapaknya, diem aja dia, adik-adiknya nggak dibilangin, ya diambil semuanya, berarti selama hidup dia makan barang haram. Ada hak orang di situ. Pertama di dunia nggak bakal berkah, ada aja ntar, ya nyakitan, ya, ada aja kecelakaan, ya, usaha gagal, ya beli villa, longsor, ada aja dah. Ya, kalau Allah pengen ambil keberkahan, ambil harta orang, itu baru di dunia, belum di akhirat ntar. Tiap jengkal tanah orang yang kita ambil, nanti Allah kalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis tanah, sampai dasar bumi itu. Dikalung itu kalau sejengkal tuh, gimana kalau semeter, 2 meter, sehektar, 2 hektar, disuruh dikalungin, suruh seret-seret di hadapan orang. Bayangin hadirin, dipermalukan gitu. Ya, kayak di pondok itu kalau ada maling, ya disiram air peceraian, air comberan tuh, ya digundulin dulu, mending gundulnya rapi, acak-acakan gitu, ya disiram peceraian, dipasang kalung, saya maling, terus diarah ke pondok, malu gitu. Nah ini cuma level pesantren, bagaimana level alam semesta yang ngelihat nggak cuma orang, binatang, malaikat, jin, setan, iblis, semua ngelihat, nyeret-nyeret tanah. Siapa ini? Maling tanah ini, tukang ambil tanah orang ini. Ya Allah, sejengkal itu. Hadirin, udah masalah begitu, ya kalau kita nggak bisa ngerebut hak kita yang punya kita, ambil dah. Ya, di akhirat ada hitung-hitungannya. Mungkin di sini ente kuat, ya paling tua, paling berkuasa, paling banyak pengikut, paling jagoan, jawara, nggak berani ngelawan kita, biarin. Ya, di akhirat ada hitungannya itu. Itu. Ya, hati-hati, dan itu lebih berat dibandingkan dibandingkan di dunia. Mendingan nggak usah. Ya, kalau bukan hak kita jangan diambil. Ya, Ustaz, cuma segini bagian, iya, tapi hak saya, iya, ambil. Lebihin Ustaz, jangan. Ya, lebih dikit nggak mau saya. Ya, kalau bukan bagian saya nggak mau. Itu. Ya. Nah, bagaimana untuk menghindari hukum faraid? Bisa dengan cara dihibahkan sebelum meninggal. Ya, dihibahkan sebelum meninggal dengan syarat belum sedang mendekati sakaratul maut.
Karena orang kalau sudah mendekati sakaratul maut, ucapannya nggak dianggap. Jadi masih sehat nih kayak kita sekarang nih. Saya pikir misalnya, wah nanti kalau gua meninggal nggak dibagiin, takut anak-anak ribut, ya. Mendingan dari sekarang gua bagi-bagiin, ya. Misalnya Bang Komar anak saya nih, ya, pada nih, Bang Komar itu ruko yang di Cinangga buat ente, ya. Ya nih ente bagian di Pamulang, ya ada toko buat ente, ya. Ente Bang yang di Depok, ya. Ente bukan anak nggak dapat. Jadi bagi-bagiannya juga dihibahkan. Nah, apa yang terjadi kalau dihibahkan? Kalau sudah dihibahkan, berarti itu bukan milik kita lagi. Artinya kita nggak bisa memanfaatkan dong Ustaz. Sedangkan saya masih hidup nih. Gimana caranya? Ya, caranya begini. Saya punya guru Habib Abdurrahman tuh begitu. Jadi dihibahkan sama anak saya. Dia pernah bilang, Fit, Ana udah nggak punya harta. Nggak punya harta, Bah? Iya. Harta Abah kan banyak. Udah Ana bagi-bagiin. Ya, buat anak-anak udah ada yang Ana wakafin. Ya, pokoknya udah habis dah. Nah, Abah buat sehari-hari bagaimana? Buat makan, buat kehidupan, buat berobat, buat apa? Kata Abah, Ana izin sama anak-anak. Ana bilang semua anak-anak, udah Ana bagi-bagi nih atau nih, udah pada qabul, udah pada nerima, ya. Terus Ana bilang, selama Ana hidup, Ana izin, Ana minta hasilnya dari harta yang saya kasih. Gitu. Ya. Ada yang keberatan enggak? Ya, enggak keberatan lah, namanya udah dikasih sama orang tua. Ya, kalau keberatan gimana, Bib? Ya, kalau keberatan gimana, Ustadz? Ambil lagi. Orang tua punya hak ambil, ya, dikasih hak sama Allah mengambil pemberian yang sudah dikasih sama anak. Kalau anak pelit, nggak jago kasih, gua ambil lagi. Bang Komar, anak pakai hasil rokok yang anak kasih ente ya. Anak aja, Pak. Udah kasih saya, nggak boleh. Gua ambil lagi, nggak dapat apa-apa dia malah. Jadi izin sama anak, selama saya masih hidup, saya mau pakai dulu. Nanti kalau sudah meninggal, udah bagian masing-masing. Lebih aman begitu. Saya juga kepikiran begitu. Cuma satu masalahnya, hartanya belum ada. Jadi belum ada yang dibagi. Ya. Apa yang mau dibagi, gitu ya. Tapi lebih aman begitu bagi orang yang punya harta. Kalau nggak mau anaknya ribut, ya. Tapi kalau anaknya anak-anak solehah, ya udah tenang aja. Begitu kita meninggal dunia, dia bakal ngerti. Udah bagi faraid, nah, silahkan. Cuma kan kadang orang tua begini mikir, kalau saya bagi faraid, iya, yang satu ini udah sukses, udah cukup, ini kesian, perempuan lagi, udah dapatnya satu bagian, ya paling dikit, kehidupan paling susah, kesian nih. Nah makanya untuk menghindari itu, ya, kalau wasiat sama ahli waris malah nggak sah. Ada orang tua begini, dan ini sering terjadi tuh. Dan bertanya sama saya tuh keluarga yang mau dihitung faraidnya, dia bilang, Ustadz, tapi bapak pesan begini Ustadz, nanti bagi rata ya. Kalau gue baru meninggal jangan dibeda-bedain, laki perempuan sama aja, bagi rata. Nah, gimana tuh Ustadz? Ini namanya wasiat untuk ahli waris. Ya, kata Rasulullah, la wasiyata liwarithin, nggak sah wasiat untuk ahli waris. Itu orang tua ngomong begitu biar kata anaknya iya. Komar, dah kalau gue meninggal, adik-adik yang perempuan bagi rata. Kata Bang Komar, iya pak, tenang aja pak, abah tenangnya meninggal aja pak, udah tenang aja. Ya, begitu bapak yang meninggal, kagak, nggak dipakai itu. 2:1 hukumnya, hukum Allah. Karena nggak sah wasiat sama ahli waris. Nah, untuk menghindari itu mendingan masih hidup dibagi. Ya, jangan jadi orang tua medit banget. Ya, anaknya udah susah, dia punya kontrakan banyak, kagak dibagi. Ya, bagi anak, sian. Harta nggak bakal kita bawa mati. Ya, bahkan kalau kita mati bawa harta banyak, pertanyaannya banyak. Kata Rasulullah, nanti orang yang masuk surga itu ngantri. Orang miskin masuk surga duluan. Makanya Nabi doanya gitu, Allah mahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Yang mau amin silakan. Ya. Enggak ada yang amin. Orang miskin masuk surga duluan kata Nabi. Dia ngantri. Jarak antara orang miskin masuk surga dengan orang kaya, yang kaya-kaya nih, ya, Haji Parta dah, saya di sini mudah-mudahan orang kaya nih, orang kaya baik tapi mudah-mudahan. Pak Haji bedanya sama saya ntar itu 500 tahun perjalanan. Jadi saya udah masuk surga 500 tahun, Pak Haji baru panggil, Pak Haji Parta, gitu. Wah lama banget, udah garuk-garuk. Lama hadirin. Orang yang banyak harta, hisapnya lama. Makanya Abdurrahman bin Auf gak mau jadi orang kaya. Tapi emang udah takdir jadi orang kaya, tetap aja kaya juga kan. Saya pernah cerita tuh, ya, yang dia punya korma busuk akhirnya, ya, kasih cerita dia nggak mau. Kata Nabi, Abdurrahman, ente nih ahli surga. Ya Allah, seneng banget dibilang ahli surga. Tapi kata Rasulullah, tapi ente paling belakangan dibanding teman-teman ente. Oh, kenapa belakangan ya Rasulullah? Ente paling kaya.
Ente orang kaya, hisapnya lama, ngeri Abdurrahman. Biar kata ahli surga belakangan ngeri. Wah, saya nggak boleh kaya nih, saya harus miskin. Akhirnya orang Madinah yang panennya gagal karena laki-laki yang pergi perang, kormanya pada busuk, nggak bisa laku di pasaran, dibeli semua sama Abdurrahman dengan niat supaya miskin. Ya, dihabisin, bahkan dibayar 2 kali lipat dengan dari harga pasar. Kalau kurma sekilo 100.000, dia berani bayar 200.000 kurma busuk. Mau bagus. Orang-orang Madinah yang tadi sedih panen gagal seneng. Untung ada Abdurrahman ini. Ya, wah, kurma kita laku semuanya. Padahal pikiran tadi ya gagal panen. Abdurrahman duitnya habis. Di gudang semua kurma busuk. Dia bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya harta saya habis. Saya gak punya apa-apa. Ya, nggak lama datang utusan dari Raja Yaman. Bikin pengumuman di Madinah, siapa saja yang punya kurma busuk diharapkan menjual kepada Raja Yaman. Kenapa? Karena Yaman sedang terkena wabah dan kata tabib, tobatnya makan kurma busuk. Yang punya kurma busuk dibeli 10 kali lipat harga pasar. Waduh, yang tadinya miskin jadi kaya, makin kaya. Dia doang yang punya. Ada bosnya dia, ya. Tengkulaknya dia, Abdurrahman. Kaya. Orang kalau udah Allah tadinya kaya aja. Biar kata cara gimana juga tetap aja kaya. Nah, tapi takut dia masuk surga lama. Jadi yang miskin-miskin jangan terlalu bersedih. Ya, hai orang miskin, jangan sedih. Ya, yang cuma punya motor, gak punya mobil, yang masih ngontrak, jangan sedih. Siapa tahu entar masuk surganya duluan. Gitu. Ya, rezeki kita nggak usah ngiri sama orang. Oh, ini kaya tuh, pasti ini ngepet nih. Ya udah pikiran macam-macam. Ini pasti punya tuyul nih. Udah pikiran jelek aja. Udah biarin aja, udah rezeki udah dibagi sama Allah. Ya, jadi kita terima aja, bersyukur aja. Gitu. Gimana Pak Haji? Tadi kalau punya anak, istri pertama yang kedua, itu nanti bagiannya sama benar. Nah, kalau punya anak dari istri yang berbeda, apakah bagiannya sama atau enggak? Enggak ada bedanya. Mau dari istri pertama, istri kedua, namanya anak kita. Ya, yang namanya anak kita, mau istrinya 4, ya, masing-masing punya anak berbeda-beda, ya, tetap aja hitungannya mereka bersaudara itu. Ya, hitungannya sama anaknya si mayit. Ya, nggak ada bedanya. Kalau kita punya hak, istri yang kedua dapat nggak? Nah, kalau kita punya harta waris, ya, begitu meninggal dunia, istri kedua dapat nggak? Selama masih jadi istri kita ketika meninggal dunia, maka dia termasuk istri, dapat bagian. Ya, kalau misalnya meninggal istrinya 3, ya 3-tiganya dapat. Ya, kalau misalnya 3 tapi yang 2 udah cerai, ya udah, yang terakhir doang dapat. Yang udah cerai gimana Ustaz? Dia masih hidup, nggak dapat, tapi anak-anak dia dari kita tetap dapat karena anak kita itu. Jadi kalau anak nggak ada bekas, kalau istri ada bekas istri, ya, bekas istri ada, tapi bekas anak nggak ada. Anak tetap anak. Itu jelas kira-kira? Ada lagi yang nanya? Masalah faraid? Nggak ada, ya. Tapi kalau ada yang nggak paham, ya tanya aja. Soalnya faraid itu harus detail. Ya kadang orang nggak ngerti. Ya, saat ini bingung, begitu ngadepin baru udah kebuka. Oh iya, saya harus nanya begini ya. Tanya aja. Ya, tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ngerti kalau kamu nggak ngerti. Jangan main asal-asalan ya. Karena ini hak orang. Ya, lebih baik kita ikutin aturan Allah aja. Ustadz, kalau seandainya udah dibagi atau kita semua sepakat nih adik kakak nih, mau sama rata aja dah, nggak ada yang marah-marahan. Gimana Ustadz? Boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus tahu dulu bagian masing-masing dari Allah berapa. Jadi dihitung dulu. Hitung, ya nih ya, kamu sekian, dah. Jelas nih ya. Nah, sekarang mau gimana? Mau ngambil sesuai bagian silahkan. Mau dikumpulin lagi bagi rata silahkan. Ya, yang mau dikumpulin ya bagi rata kumpulin. Kalau ada yang menolak kasih bagian dia. Misalnya Bang Komar bagiannya 1 miliar, yang ini ada perempuannya 0,5 M, ada laki-laki 2 miliar misalnya, 1 miliar juga. Bang Komar nggak mau dibagi rata, oh cari rugi dong, kurang ada 1 M. Ya udah Bang Komar pulang bawa 1 M. Ini sisanya dikumpulin bagi rata. Jadi nggak boleh dipaksa dan jangan dikucilkan. Lu pelit banget lu, ya, yang ini aja mau bagi rata, lu kagak mau. Nggak usah, emang bagian dia. Paham kira-kira? Ya, jangan dipikir wah ini nggak ngikutin pesan orang tua pesan bagi rata, enggak. Ya, makanya jangan salah langkah. Kalau memang pengennya anak itu sama rata, bagi dari sekarang. Ya, bagi dari sekarang. Jadi udah ketika meninggal udah jelas, dan kita ntar ketika tanya Allah nggak punya apa-apa. Hafid, tanah nggak punya ya Allah, saya bagi. Mobil udah nggak ada, motor nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Miskin Fit, iya, udah surga ada, cepat. Surga cepat.
Ini kalau kaya, tanya banyak banget nih. Duit mobil dari mana itu? Alhamdulillah ya. Cuma kalau kaya dipakai buat ibadah, ini lebih bagus lagi. Ya, siapa sih yang pengen kaya? Ada nggak yang pengen miskin di sini? Kayak nggak ada. Ya, kata Nabi kita boleh ngiri sama orang, nggak boleh ngiri sama orang kecuali dua. Di antara dua itu laki-laki yang Allah kasih harta banyak dan dia manfaatkan untuk berjuang di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bantu masjid, dia bantu pesantren. Nah, itu bagus. Nah, kalau kaya doang pelit, itu nggak usah ngiri kita. Ntar diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala, berat itu. Ya, baik, cukup ya. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita dapat di malam hari ini khususnya masalah faraid bisa kita fahami dan kita terima, kita cerna dengan akal sehat kita. Ingat bahwasanya harta waris itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi yang namanya hadiah pemberian yang nggak usah protes kalau dikasih, namanya dikasih terima aja ya, sama kayak bansos. Udah dikasih bansos masih teriak-teriak, udah dikasih diterima aja udah, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari syahna, sifat saling benci sama saudara hanya cuma gara-gara warisan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah ya, bisa mengisi bulan Rajab dengan berbanyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Sya'ban penuh berkah, dan mudah-mudahan ketemu Ramadan kita bisa puasa dengan baik dan bisa tarawih sebagaimana biasanya, dan kita berharap mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir. Aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi